हेलो स्टूडेंट, आप सब का एक बार तो फिर तो स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट अबोर। मैं तो अपना रवि सर। अज असी गल करांगे जी, असी प्रीवियस लैक्चर दे विच गल कीती सी गुलाम वंश दे बारे गल कीती सी। उस दे लास्ट राजा सीगा शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है जी। उस तो बाद असी अज गल करांगे खिलजी वंश के बारे, खिलजी डायनेस्टी के बारे। खिलजी वंश किद्दां गद्दी दे विच आए सीगे, उन्हां ने की काम कीते सी, महान राजा किहड़ा सी उन्हां दे विचों, उन्हां सारे दे बारे असी इस लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। तां जो स्टूडेंट इस चैनल दे उपर पहली बारी इसे वीडियो नूं वेख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स दे विच, ताकि होरां तक वीडियो जी पहुँच सके। ठीक है जी। तो आओ जी असी अपनी वीडियो नूं स्टार्ट करिए। ठीक है जी। तो सब तो पहला गल करते हैं खिलजी वंश के बारे। खिलजी वंश का तुहानूं पता होगा, इन्हां दा जिहड़ा टाइम पीरियड सीगा 1290 तो लैके 1320 तक ये जिहड़ा वंश सीगा रहा सी। इहदे विचों सब तो महान जिहड़े सीगे वो अलाउद्दीन खिलजी सीगा। अलाउद्दीन खिलजी के उपर मूवी भी आई है, अगर तुसीं बहुत वधिया ना समझना चाहुंदे हो तो मूवी जरूर वेखिया जी एक बार। ठीक है जी। तो हुण आपां खिलजी वंश के बारे गल करते हैं कि खिलजियां दे की सीगे। ये सी गुलाम वंश के गुलाम। ठीक है जी। गुलाम वंश के गुलाम सीगे। उन्हां दा जिहड़ा शासन सीगा 13 जून 1290 नूं इसकी जिहड़ी नींह पत्थर सीगा, इहदा जिहड़ा फाउंडेशन कीती सी वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कीती सी। फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की सी, फिरोज शाह खिलजी ने। ठीक है जी। तो इसने अपनी राजधानी नूं बनाया सी किलोखोरी। इहदा बस इन्ना पुछया जाता कि अलाउद्दीन खिलजी के जिहड़े चाचा सी उहदा नाम की सीगा जिन्हें खिलजी वंश की स्थापना की सी। तो याद रखना है फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। हुण एक्चुअली दे विच की सीगा जी, क्योंकि जिहड़ा अलाउद्दीन खिलजी सीगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी सी। ठीक है जी। तो 1296 दे विच ते ये भतीजा भी लगदा सी ते दमाद भी सीगा। तो तुसीं देखो जी इस तरह के रिलेशन सीगे इन्हां दे मुसलमानां दे परिवारां दे विच। तां अलाउद्दीन खिलजी की बन जांदा, दिल्ली का सुल्तान बन जांदा है। ठीक है जी। इसने अपनी राजधानी इलाहाबाद बनाई सी, उहनूं इहनूं कड़ा मानिकपुर कहंदे सीगे उस टाइम दे विच। ठीक है जी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी दे उपर बैठा सी तां बहुत ज़्यादा अनपढ़ बंदा सीगा, पर इहदी जिहड़ी यारी दोस्ती सी वो बहुत चंगे वधिया घराने दे जिहड़े लोग समझदार लोग सीगे उन्हां नाल सीगी। तां तुसीं ये वेखोगे इसके जिहड़े बचपन का जिहड़ा नाम सीगा वो सीगा अली जां गुरसप। ठीक है जी, गुरसप। ये भी पुछ सकदे आ तुहानूं। ये बिल्कुल अनपढ़ राजा सीगा, पर इनू इसने पहली बारी ही जिहड़े हिंदुस्तान दे विच दिल्ली सल्तनत दे विच कहंदे जी इस अलाउद्दीन ने इन्नी वड्डी सेना रखी, तो सेना रखण दी बजाय उसनूं की दिता सी नगद वेतन। नगद मतलब पैसे देने स्टार्ट किए, सैलरियां देनी स्टार्ट की, तो परमानेंट सेना रखी सी। किसी भी पासे जाना होवे, अटैक करना होवे तो उहदे वास्ते परमानेंट सेना हुंदी सी ते परमानेंट सैलरियां मिलदियां सी। ये पहला शासक सीगा जिन्हें दिल्ली दे विच अलाउद्दीन खिलजी ने इन्नी वड्डी जिहड़ी विशाल सेना रखी सी। ठीक है जी। इन्हें जी जिवें गद्दारी ना होवे, दूजे सैनिक इहदी सैनिक दे इहदे विच ना मिलन, तां इहने की कीता सी घोड़ा दागना ते जिहड़े सैनिकां दा जिहड़ा हुलिया हुंदा है उस दे उपर लिखावट लिखने, ये दो प्रथावां स्टार्ट कीतियां सीगियां। लिखदा सीगा। ठीक है जी। जिहड़े सैनिक अदला बदली दे विच ताकि इहदे नाल गद्दारी ना कर सकन। बहुत समझदार राजा सीगा, अनपढ़ सीगा ते बहुत ज़्यादा समझदार सीगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सीगा जी, इन्हें जी जिहड़ा भूमिकर हुंदा है धरती दे जिहड़ा आपां लैने आ जिहड़ा टैक्स हुंदा है उसनूं वधा के 1/2 करता सीगा भी इहनूं चाहीदा, क्योंकि पैसे दी इहनूं बहुत ज़्यादा हुंदी सी। ठीक है जी। तो इन्हें खम्स की हुंदा जी, जदों भी किसी राजे के उपर अटैक किया जाता उहदा जदों खजाना लुट्टिया जाता उहदी सेना वालों, तो उहदे विच उस चीज़ नूं आपां खम्स कहने आ, खम्स। ठीक है, जिहड़ा धन लुट्टदे आपां। तो उहदे विच की हुंदा सी, सुल्तान का जिहड़ा हिस्सा 1/4 हुंदा सी उहनूं वधा के उहदी थां ते उहनूं 3/4 करता। कहंदा जी मैनूं ज़्यादा पैसे चाहिए ने, मेरी सेना नूं घट मिलना चाहिए, मैं तुहानूं की दे रहा सैलरियां दे रहा, वेतन दे रहा पिया। ठीक है जी। पहलां तुहानूं जिहड़े राजे हुंदे सी वो वेतन नहीं दिंदे सीगे। ठीक है जी। तो उस तो बाद की हुंदा सीगा व्यापारियों की बेईमानी रोकने वास्ते, व्यापारियों की बेईमानी। हुण देखो तुसीं कहंदे ने, इतिहासकार कहंदे ने कि 20 साल जदों ये राजा बनिया सीगा, 20 साल ना इत्थे जिहड़ा अपना महंगाई जिहड़ी है इनफ्लेशन है कंट्रोल दे विच रही सी पूरे 20 साल। तुसीं दे सोच के देखो अज द पेट्रोल के भाव इन्ने वध चुके ने, एक मिनट नहीं कंट्रोल हुंदा, क्योंकि इन्ने वड्डे अर्थशास्त्री साडे कोल देश दे विच हैगे ने, पूरी दुनिया दे कोल हैगे ने, पर महंगाई वो रोक नहीं सकते। पर इकल्ला राजा ऐसा सीगा जिन्हें जी महंगाई रोकी सी पूरे 20 साल। ठीक है जी। तो इन्ना तुसीं आपदी इहदी इन्नी समझदारी तो पता तुहानूं लग सकदा भी ये किड्डा वधिया राजा सीगा।
ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਜਨ ਤੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਜਨ ਮੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰॉ ਸੀਗੀ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰॉ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਰॉ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਿਆ ਨਿਰੰਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨਾਰੀ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜਮਾਇਤੇ ਖਾਨਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭਾ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭਾ ਮਹਿਲ ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦਾ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਿਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਨ-ਏ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੀਵਾਨ-ਏ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਟਾਈਪ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਨਵੀਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ RBI ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੌਂਡ ਭਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਵਾਨਾ ਨਸੀਬ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹਿਨਾਏ ਮੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰੱਖਾ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, E=E, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਾਇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਏ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਾਏ ਅਦਲ, ਇੱਥੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਾਮ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਾਏ ਅਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਬਰਨੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੀਖੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਹ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਜ਼ਾਈਨੂਲ ਫਤੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਹੀਲੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਈ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਅਤੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ, ਦੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਹਤਿਬ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜ਼ਿਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪਰਸਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਵ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਾਮ ਵਕਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਵੀਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, 2 ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਰਾਈ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਰਾਈ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੜੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਗੜੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1297 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1306 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ 6 ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਗੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1316 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਜੀ, ਜੋ ਕਿ 1316 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀਕਨੈਸ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਰਿੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀਕ ਰੂਲਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਕ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਜੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਜੀ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਸਰੋ ਖਾਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖੁਸਰੋ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੁਸਰੋ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।